So D and F block elements. Okay. So well, so since we know that, so we come across with S block element basically, okay, and we still know that, so we didn't start up here P block element, but I am starting, so I am talking about here today in this session, that is D and F block element basically. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ D and F block element ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಹಿಯರ್ ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅರ್ಧ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಗೈಸ್, ಓಕೆ. ತುಂಬ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವೈಸ್ ಅಂತೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಬೈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಐ ಮೀನ್ ದ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಎನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಆರ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್, ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಓಕೆನಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಓಕೆ. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಸಲ್ ನಾನು ಮುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. So we know that S block element that has to be, which is that left side of our periodic table, okay. And so at the middle we have D block, and at the right side we have that here what, P block element. So well guys, so S block element, I mean that group first and as well as the group second, that is hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. So that this is concerned with group first, and group second anta andaga beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium, okay. So hagadre ಈಗ D block element that has been start from here, from where, period 1, period 2, period 3, and that has been start from here period 4, okay. So period 5, period 6 and period 7. So from period 4 anta andaga from calcium, right? So calcium, which is about 20, so it has been start from scandium, titanium, iridium, chromium, manganese, iron, cobalt, zinc, and which is 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, okay. And which is what, this is 3D series. What is this? 3D series, okay. And which is P block element basically, so there wise, okay. So next here, so strontium, okay. So here yavado, yttrium, okay. So yttrium, okay, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, okay, ruthenium, rhodium, so palladium, silver, cadmium, right. So from where to where here, 39 to 48, okay. 39 to 48, yttrium 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. So which is 4D series guys, which is 4D series. So next that let us go with that from barium, that so period 6. So we have that here lanthanides, lanthanum, okay. So actinum, ಹಿಂಗೆ ಬರಲ್ಲಮ್ಮ, ಹಿಂಗೆ ಬಾ ಈಗ, ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ನಿಯಮ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಟೆಂಟಾಲಮ್, ಓಕೆ. ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್, ಸೊ ರೀನಿಯಮ್, ಆಸ್ಮಿಯಮ್, ಇರಿಡಿಯಮ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್ ಗೈಸ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ 57 to 80, ಸೊ 57, 72. ಸೊ 57 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೀರಿಯಮ್ ಟು ಲುಟೀಷಿಯಮ್. So 58 to 71, that is cerium to lutetium. 71 after we got here 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, which is 5D series. Okay na? So next you just see that here radium admele we got here actinum, okay. So actinum, which is 89 basically. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಥೋರಿಯಮ್ ಟು ಲಾರೆನ್ಷಿಯಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿನೈಟ್ಸ್. ಸೊ 90 to 103, 90 to 103, and thereafter 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 11, 111, okay, 112. Okay, so here that lanthanum, after lanthanum, I mean that lanthanoids, you just look over here, we got here lanthanoids, guys. Lanthanoids has been start from here where to where? Cerium to lutetium. So cerium, which is about 58 to 71, guys. And here actinum, andre I mean that actinoids that has been starts from here where to where, guys? Okay, that has been start from here. So thorium to lawrencium, so thorium, which is about here what, 90, and which is about 103. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಪಿರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೊ ನಾವು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ 6D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲೇ ಇರೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯು 3D series, 4D series, 5D series, 6D series. Okay, so and you just think of that here, which is group 13, I mean group 3, group 4, group 5, group 6, group 7, group 8, group 9, group 10, group 11 and group 12. Okay, so that D block element concerned with here what? So group 3 to here group 12. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಗೈಸ್, okay, you should have to focus on that here lost electrons of that particular element. So thereby you come to know that here that particular element which belongs to which particular group or which particular blocks. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ, having said that, suppose you just think of that we have that particular electron, I mean you just consider that is the last electron and that has to be enter into that here outermost s subshell. Okay, then that particular element belongs to s block element, right? Suppose you have that here differentiating electron or lost electron that has to be entering into that here outermost d subshell. That particular element belongs to d block. The last electron enter into the outermost p subshell, p block. So outermost f subshell, f block. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಸೊ ಅದರ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವೇರ್ outermost d subshell which we can call to be as what? D block elements. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು that ಸೊ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವೈಸ್ ಓಕೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಟಾಪಿಕ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ರೈಟ್ ನೌ ಹಿಯರ್ the last or differentiating electron enter into outermost so d orbital, outermost d orbital, so which we can call to be as what? D block element. So D block element. And by the way guys, we should have to know one particular thing regarding that here D block element. So D block element oftenly we can call to be as what? Transition elements. Okay, so oftenly we can call to be as a D block element as transition element. Why do we call to be as D block element as a transition element? Please, anybody? So because that properties of the D block element, the properties of this particular D block element that has to be intermediate between that here those of S block and as well as that here P block element. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದೇ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಜನರಲ್ ರೀಸನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯಾಕೆ ನಾವು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಇವಾಗ ಸಿನ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಪ್ರಾಬರ್ಟಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೋ ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, the properties of these elements which are intermediate between so S block and P block element is S block and P block element. Okay, but ಇದಕ್ಕಿನ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ವೈ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಅ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅಥವಾ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಆರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ವೈ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅನದರ್ ಒನ್, ಸೊ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ದ ವೇ ಇದು ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಬಂದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಟು ವೇಕೆಂಟ್. Okay, vacant D subshell has to be there in their their elemental state or in their common oxidation state, guys. So this is a really a solid reason. So we should have to know regarding that here. So transition element. Okay, now so you just think of that here. So transition element and another reason we will have that here. The element which has that vacant d orbital. So in their elemental state, elemental or common oxidation state, vacant ಅಥವಾ partially filled ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ partially filled, okay, partially filled d orbital or partially filled d orbital. So this word will be more suitable for that. Okay, partially filled d orbital. So ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ partially filled d orbital in their common oxidation state or in their elemental state. Okay, say for example, you just think of that here. I would write here. Okay, so suppose I would write here copper. So copper, what is the atomic number? 29. What is the configuration? 3D. So 10, 4s, 1, right? Okay. ಈಗ elemental state ಅಲ್ಲಿ have you observed, does it has any so a partially filled d subshell? So there d orbital which is completely filled, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಈಗ ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ, ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ +2 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನೋ ದಟ್? ಸೊ 3d9, 4s0. ಸೊ ಈಗ +2 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ 3d9, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಕಾಪರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ +2 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಪರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ transition element. So this is the thing we should know that here. Okay, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಇಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲೂ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಹಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ 3 to group 12. Transition elements that has been concerned with here from where to where? So group 3 to group 11. Okay, but let me tell you that here, so group 12, so the element which is comes under that here group 12, so we will not consider that particular element as a transition element. So please, any guess there over? Why do we not consider this particular element as a transition element? Because so their particular that so configuration, if you can see that here, it has completely filled d orbitals.
in both elemental state and in common oxidation state. ಓಕೆ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, completely filled d subshell, hence we will not consider so here zinc cadmium mercury as a d block element, so as a transition elements. Okay, so this is the thing guys. So hagadre let us elaborate some sort of here. Okay, ನಾನು ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. Okay, so you just think of that guys here. Okay, the group 12th element so cannot be considered as transition element because absence of partially filled d orbital. So group 12th element antandre that is example which is what, zinc cadmium mercury. So if I take here zinc, what is the atomic number of zinc here? 30. howda? So zinc 30 aitu andare their electronic configuration is here 3d10 4s2. Okay, elemental state you just look over here. In their elemental state it has that here 3d10 configuration which is completely filled. Okay, so in their common oxidation state plus 2. Okay, so 3d10 4s0, so still it has completely filled subshell. So in common oxidation state guys, so in plus 2 state also it has that completely filled so d orbital guys. So that's why, so this is the main reason. So is in the case of cadmium and mercury it can also the same thing is going to happen that. Okay, that's why so the group 12th element yani that zinc cadmium mercury we cannot be considered as these particular element as a transition element. But you know what, one particular thing, so the properties andre ella properties alla, some very few properties of this particular element that has to be resemblance with that here properties of other transition elements. So I am again repeating that here, not all the properties, some very few properties of that here this particular element that has to be resemblance with that here properties of other transition elements. That's why these particular group of element which we can call to be as that pseudo transition elements. What we can call that here? Pseudo transition elements. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ some properties of these elements resemblance with so properties of other transition element. So that's why therefore group 12th element can be considered as pseudo transition element. Okay, so this is the thing we should know that here. Okay na, so ನೋಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ 12th ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಹೇಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸುಡೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ರೆಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲಾರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ 11th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 11th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಕಾಪರ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಕಾಯಿನೇಜ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಯಿನೇಜ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಸೊ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್.
ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ 11th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 11th ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಶೆಲ್ಸ್ಗಳಂತ ಅಂದಾಗ ಔಟ್ರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಯಾವುದು, ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ ಯಾವುದು, ಸೊ ಪ್ರೀ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಸೊ ಪ್ರೀ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್. So pre-penultimate shell. So pre-penultimate shell. So which is penultimate, but I mean that last but one. So penultimate shell. Okay, which is outermost shell. Outermost shell. Okay na? So which is penultimate, pre-penultimate, penultimate and outermost shell guys. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಶೆಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರೀ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಗ್ರೂಪ್ 11th ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 11th ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಕಾಪರ್, silver and gold. So these particular element what we can call here coinage metals. Okay, coinage metals. And basically these particular elements, you know that what they are actually transition elements. Why? Because they will have so partially filled d orbital. They will have that here partially filled d orbital. So these elements can be considered as transition elements because of presence of partially filled d orbital, d orbital in their elemental or common oxidation state guys. Common oxidation state. Okay, so but ಒಂದು ಟಾಕ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ? ಸೊ all the d block elements are transition elements, but all the transition elements are not d block element. Ulta. All the transition elements are, but all the d block elements are not transition. Sorry. Okay, talk reverse ಆಯಿತು. This is a reverse talk. Okay, so let it be guys. Okay, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ನಾವು ಬರೀ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್, ಓನ್ಲಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಈಗ ಬರೀ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ವೈಸ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ವಿಚ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟು ವಿಚ್ ಗ್ರೂಪ್? ಸೊ 4th period to 7th period and group wise 3rd to 12th. So which is D block. ಈಗ ಬರೀ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬನ್ನಿ. ಸೊ 4th to 7th period, so 3rd to 11th period, so 11th group. Okay, so this is the thing. Okay, so ಬನ್ನಿ ಅದೊಂದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡುವ. ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸಾಕಂತಿದ್ದೀರಾ? ಲಿಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 4th period to 7th period,
4th period to 7th period, and from group 3 to group 3rd to group 12th. Okay, so group 3rd to group 12th. So next, so transition elements. Okay, so here from 4th period to 7th period, and so from group 3rd to group 11th. Okay, so ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಆರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಿರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ 3D ಸೀರೀಸ್, 4D ಸೀರೀಸ್, 5D ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 6D ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ 3D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, 5D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 6D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಸೊ ಅ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. Okay, so position of D block elements. Position of D block elements basically. Okay, so this particular D block element that has to be situated, which has been situated at the middle of the periodic table, so as we know that here, so position antare you know that from D block 4th period to 7th period and from 3rd group to 12th, so that transition element antanaga 4th period to 7th period and so from group 3rd to so group 11th. Okay, hagadre iga D block element, so D block elements has been classified into here, so here 4 different series guys. Okay, so which has been, you know what, 3D series, 4D series, 5D series and 6D series. Okay, so D block element has been classified into here, so 4 different series. One can be here 3D series, 4D series, 5D series and 6D series. ಈಗ ನಾವು 3D series of element ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, so what is the criteria here? Okay, the last electron that has to be entered into that here outermost 3D subshell. Okay, 3D orbital. So that's why those particular element that has to be comes under that here 3D series ಅಂತ ಅಂದಾಗ this is the main reason. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಸಬ್ಶೆಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 3D ಸಬ್ಶೆಲಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ 4D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸೊ ಈ 4D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ, 4D ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ 4D ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 5D ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಯರ್ 6D ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡ್ರಯ್ಯ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ತುಂಬ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಓದ್ಕೋಬೋದು ಬಿಡೋ ಅನ್ನೋ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ನಿಮಗೆ ತಿರ್ಸಿ ಇಡತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೀಯ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಕಲಿಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಒಂಥರ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮಗೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಂಟೈರ್ ನೀನು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವೈಸು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಏನೋ ದಟ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಕೆಡುವಂತಾನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾ ಚೆನ್ನಾಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಪರಾದರೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗಳು ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವರು ಕೇಳೋಣ ಬೇಡನೋ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಕೆಲವರು ವಾಚನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಕೆಲವರು ಅದೇನೋ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ನೀರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದೆಷ್ಟು ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಕೇಳೋಣ ಲೈಕ್ ಆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನನಗೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಮುತ್ತುಗಳ ಥರ ಇದ್ದೀರಾ. ಸರಿ, ಓಕೆ. 3D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು? ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಟು ಜಿಂಕ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ? 10. ಹೌದಾ? ಪಕ್ಕ. ಸೊ 4D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? 4D ಆರ್ಬಿಟಾಲ್. ಸೊ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯಟ್ರಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಟು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ 10 ಇರುತ್ತೆ 5D ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಥನಮಿಂದ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ 10, ಸೀರಿಯಮ್ ಟು ಲ್ಯೂಟಿಷಿಯಮ್ 14. ಓಕೆ, 24. ಹಾಂ, ಎಫ್ಲೋ. ಬಟ್ ಸೀರೀಸ್, ಆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಟೋಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟು ನಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ 6D ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೈಸ್ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ. ಓಕೆ, 3D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ 3D ಸೀರೀಸ್. ಸೊ 3D ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. Lost electrons enter into where guys? Enter into outermost 3D orbital. Outermost 3D orbital. Okay, and example, I mean that, so example ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ from where to where? From scandium to zinc guys. So 21 to 30 atomic number, and it has that here 10 elements basically, and which has 10 elements. Okay, and which has 10 elements basically. Okay, so and 4D series. And ಈ 4D series ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಈ 3D series ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ series. Okay, and here 4D series, that is one of the second transition series. Okay, and that has to be, how can we say that here 4D series antare the lost electrons enter into outermost so 4D orbital. Outermost 4D orbital, and that has to be start from here yttrium to so cadmium, which is 39 to 48, and these particular series of element which has 10 elements right now. 10 elements. Okay, so then 5D series of element guys. 5D series of elements. 5D series of elements. So which is what? So this is third transition series, and in this particular case what happened that here the lost electrons enter into outermost so 5D orbital. Okay, the lost electron that has to be enter into where guys? So outermost 5D orbital, just keep in your mind. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 5D ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತೊಗೋಬೋದು ನಾವು? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಟು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 57 and mercury which is 80, and we got here 24 elements. Okay, and 6D series, so which is fourth transition series. So the lost electrons enter into outermost, so that is 6D orbital.
outermost 6d orbital. Okay, and example if you can take up that here, so from actinium it has been start but which is still incomplete, guys. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿನಮಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮಗದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ 6d ಆರ್ಬಿಟಾಲ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಈಗ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿದೆ? 6th ಪೀರಿಯಡ್. ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್? 3rd ಗ್ರೂಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿದೆ? ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್? ಕ್ಲೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಲುಕ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬರೀ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ವೇರ್? ಸೊ ಅಟ್ 6th ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3rd group, guys. 3rd group. Okay, and here actinoids that has been located at where? At 7th period and so 3rd group. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ದಟ್ ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಯಾವುದೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವೈಸ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ನೀನು ಎಂಟೈರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಕಲರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವೈಸು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೂ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೀಸನ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೀರಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಫೋಕಸ್ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ. ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ಓಕೆ.